یعنی کیسے؟ آپ کیسے؟ ٹھیک ہے تو خوش تیری ماں نے روٹی نہیں باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ عزیزو، ہم نے 5 ہفتوں تک مسیح محبت کے اظہار اور خود نثاری کے اعمال سے پاشکا کے بھیدوں کی منانے کی تیاری کرتے رہے ہیں۔ آج یہاں اکٹھے ہو کر دنیا بھر کے تمام مسیحیوں کے ساتھ ہم یہ پاک عبادت شروع کرتے ہیں۔ مسیح خداوند جشن کے ساتھ اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوتا ہے تاکہ دکھ اٹھا کر، مر کر اور جی اٹھ کر ہماری نجات کا کام پورا کر دے۔ چاہیے کہ ہم عقیدت کے ساتھ اس واقعے کو یاد کریں اور زندہ ایمان سے اپنے خداوند کے ہمراہ چلیں۔ صلیبی دکھوں میں اس کا ساتھ دے کر ہم اس کے جی اٹھنے اور اس کی نئی زندگی میں بھی شریک ہوں۔ آئے ہم دعا میں اپنے سروں کو جھکائیں۔ اے قادر مطلق خدا، ان ٹہنیوں کو برکت دے اور ان کو پا کر آج ہم خوشی کے ساتھ اقرار کرتے ہیں کہ مسیح ہمارا خداوند نجات دہندہ اور بادشاہ ہے۔ بخش دے کہ ہم وفاداری کے ساتھ اس کی پیروی کریں اور ایک دن نئے اور ابدی بیت المقدس کی خوشیاں حاصل کریں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ ہم خداوند کے کلام میں سے سنیں گے۔ تلاوت نامہ ہے؟ خداوند آپ کے ساتھ ہو، ہمارے خداوند یسوع المسیح کی انجیل مطابق مقدس متی اس کا 21واں باب پہلی 11 آیات۔ اس وقت جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور کوہ زیتون پر بیت فجا کے پاس آئے، تب یسوع نے 2 شاگردوں کو بھیجا اور ان سے کہا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی تم ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھولو اور میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ یہ خدا ان کو درکار ہے اور وہ جلد واپس کر دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا پورا ہو کے بیٹی صہیون سے کہو، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم اور گدھے پر سوار ہے، یعنی بچے بلکہ لدو بچے پر۔ پس شاگرد گئے اور جیسا یسوع نے انہیں حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور وہ گدھے اور بچے کو لے کر اور اپنے کپڑے اس پر ڈالے اور وہ اس پر سوار ہوا، اور ہجوم کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے اور اوروں نے درختوں کی ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور ہجوم اس کے آگے آگے جاتے اور پیچھے پیچھے آتے تھے اور پکار پکار کر کہتے تھے، داؤد کے بیٹے کو ہوشینا، مبارک ہے وہ جو خدا ان کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشینا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ اور ہجوم نے کہا کہ یہ جلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ عزیز بہن اور بھائیو، خداوند یسوع المسیح والہانہ طریقے سے یروشلم میں داخل ہوتا ہے اور لوگ اپنے ہاتھوں میں ٹہنیاں اٹھا کر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ آئے ہم بھی مل کر یسوع بادشاہ کا استقبال کرتے ہیں اور یہ ٹہنیاں جو ہے ہم ایک دوسرے میں تقسیم کرتے ہیں۔ تالیاں۔
अभी हम गीत गाते हुए जुलूस में शामिल होंगे। जुलूस में सबसे आगे सलीब होगी और सलीब वाले बच्चे गीत दाऊद के बेटे को, दाऊद के बेटे को मुझे हो सबदारो, मुझे करो सिर दरवाजे, मुझे हो सबदारो, राजा बादशाह आवे सिर दे मुझे करो, खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है, ये जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह कौन माला, ये जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह कौन माला, जलाला दरवाजे ऊंचे हो सबदारो, जलाला बादशाह आवे सिर दर्द ऊंचे करो, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। बोलो खुदा यीशु मसीह की बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह।
खुदा तूने बनी नो इंसान को अपना प्यारा बेटा बख्शा ताकि वो हमें बचाए और हमारी इंतसारी और हलीमी का शानदार नमूना हो। उसने इंसान बनकर और सलीब पर अपनी जान देकर तेरी मर्जी पूरी की है। अपनी रहमत से हमें ये तौफीक अता कर कि हम उसकी पैरवी करके तेरे सच्चे गवाह रहे और उसकी क़यामत में शरीक होने के लायक बने। मसीह हमारे खुदा उनके वसीला से जो तेरे साथ और उनके उसकी वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। तशरीफ रखिए। उसका 50 का 4 आयत से 7 आयत। मालिके खुदावंद ने मुझको शरीयत की जुबान अता की ताकि मैं तकीमानों के लिए वक्त पर कलाम कर सकूं। वो हर सुबह मुझे जगाता है ताकि मैं शरीयत की मानंद सुनूं। मालिके खुदावंद ही ने मेरे कान खोला है कि मैं सरकश ना हूं और पीछे को ना लौटूं। मैंने अपनी पीठ मारने वालों को और गालें नोचने वालों को दे दी। मैंने तौहीन और थूक से अपना मुंह नहीं छुपाया, लेकिन मालिके खुदावंद मेरा मददगार है, इसलिए मैं शर्मिंदा ना होऊंगा। इसीलिए मैंने अपना चेहरा चकमक की तरह किया और ये जाना कि मैं रुसवा ना हूँ। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की लेकिन खुदा ने उसे नहायत बुलंद किया। पाकलाम में से हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत पौलुस रसूल का दूसरा खत, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत फिलिपियों के नाम, उसका दूसरा बाब 6-11 आयत। यीशु मसीह ने खुदा की जात में होकर खुदा के बराबर होना गनीमत न जाना, बल्कि उसने अपने आप को खाली कर दिया और गुलाम की जात इख्तियार करके इंसानों का मुशाबा हो गया। इंसानी शक्ल में पाकर अपने आप को फरोतन कर दिया और मौत, बल्कि सलीबी मौत तक फरमाबरदार रहा। और उसी वास्ते खुदा ने उसे नहायत बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो हर एक नाम से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, क्या आसमान में, क्या जमीन में, क्या आलम असफल में, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।
साथ हो। हमारे खुदाम यीशु मसीह के दुखों का जिक्र बामुताबिक मुकद्दस मत्ती। उस वक्त 12 शागिर्दों में से एक, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, सरदार काहनों के पास गया और कहा, अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूं तो मुझे क्या दोगे? और उन्होंने उसको 30 मस्काल तोल कर दे दिए, और वो उस वक्त से उसके पास पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। और ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह तैयारी करें? यीशु ने कहा, शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहो कि उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नजदीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ फसाद करूंगा। और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया और फसाद तैयार किया। और जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा। और जब वो खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और वो बहुत दलगीर हुए और हर एक उससे कहने लगा, ऐ खुदावंद, क्या मैं हूं? जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है वही मुझे पकड़वाएगा। इब्ने इंसान तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीला से इब्ने इंसान पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। तब उसके पकड़वाने वाला यहूदा भी बोल उठा, ऐ रब्बी, क्या मैं हूं? तूने खुद ही कह दिया। जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु ने रोटी दी और बरकत दी और तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है, जो बहुतों की खातिर गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि ताकि इस शीरे को फिर ना पीऊंगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊं। और वो गीत गाकर कोहे जैतून को गए। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब इसी रात मेरे सबब से ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और गले की भेड़ें प्रागंदा हो जाएंगी। लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले जलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने जवाब में उसे कहा, अगर चाहे सब तेरे सबब से ठोकर खाएं, मगर मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि इसी रात मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने उसे कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार हरगिज ना करूंगा। और सब शागिर्दों ने भी उसी तरह कहा। तब यीशु अपने शागिर्दों के साथ गतसमनी नाम एक मुकाम में आया और उनसे कहा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ करूं। पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और सब बेकरार होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरी जान बहते मौत गमगीन है, तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। और थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और दुआ की और कहा, ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, ताहम न जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है। तब शागिर्दों के पास आया और उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो तैयार है मगर जिस्म कमजोर है। फिर उसने दोबारा जाकर दुआ की और कहा, ऐ मेरे बाप, अगर मेरे पिए बगैर मुझसे नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। और फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। और उन्हें छोड़कर फिर गया और फिर वही बात कहकर 3री बार दुआ की। तब शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, देखो वो घड़ी आ पहुंची कि इंसान गुनाहगारों के हवाले किया जाएगा। उठो चले, देखो मेरे पकड़वाने वाला नजदीक ही है। वो ये कह रहा था कि देखो, यहूदा जो उन 12 में से एक था आया और उसके हमरा एक बड़ा हजूम तलवारें और लाठियां लिए सरदार काहनों और कौम के बुजुर्गों की तरफ से था। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये कहकर
निशान दिया था कि जिसे मैं चूमूं वही है, उसे पकड़ लेना। और वहीं यीशु के पास आकर उसने कहा, ए रब्बी सलाम, और उसको मुकर्रन चूमा। यीशु ने उससे कहा, ए मियां, तू कहां तक पहुंचा? उस पर उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। और देखो, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींची और सरदार काहन के गुलाम पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार को उसकी जगह में रख, क्योंकि वो सब जो तलवार खींचते हैं तलवार ही से हलाक होंगे। क्या तेरा ये ख्याल है कि मैं अपने बाप की मिन्नत नहीं कर सकता और वो फरिश्तों की 12 फौजों से ज्यादा इसी दम मुझे देगा? मगर नविश्ते को यूं ही होना जरूर है, कैसे पूरे होंगे? उसी घड़ी यीशु ने हजूम से कहा कि तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो। मैं हर रोज हैकल में बैठकर तालीम देता था और तुमने मुझे ना पकड़ा, लेकिन ये सब इसलिए हुआ ताकि नबियों के नविश्ते पूरे हो। इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। मगर यीशु के पकड़ने वाले उसे क्याफा काहने आजम के पास ले गए, जहां फकीहा और बुजुर्ग जमा थे। और पतरस दूर दूर उसके पीछे पीछे काहने आजम के महल तक गया और अंदर जाकर खादमों के साथ नतीजा देखने लगा। तब काहने आजम और सब अहले अदालत आलिया यीशु पर झूठी गवाही ढूंढने लगे ताकि उसे कत्ल कराएं, मगर ना पाए। हालांकि बहुत से झूठे गवाह हाजिर हुए। आखिरकार 2 आए और बोले, इसने कहा है कि मैं खुदा की आयतों को ढा सकता और 3 दिन में बना सकता हूं। तब काहने आजम ने उठकर उससे कहा, क्या तू कुछ जवाब नहीं देता? ये क्या है जिसकी तेरे खिलाफ गवाही देते हैं? मगर यीशु खामोश रहा। तब काहने आजम ने उससे कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूं कि अगर तू अल मसीह है, खुदा का बेटा, तो हमको बता दे। यीशु ने उससे कहा, तूने खुद ही कह दिया है, बल्कि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से तुम इब्ने इंसान को अल-कादिर के दाएं बैठा और आसमान के बादलों पर आता देखोगे। इस पर काहने आजम ने ये कहकर अपने कपड़े फाड़े, इसने कुफ्र बका है, अब हमें गवाहों की क्या जरूरत है? देखो, तुमने भी अभी ये कुफ्र सुना है, अब तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने जवाब में कहा, वो कत्ल के लायक है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसको घूंस से मारे और दूसरों ने तमाचे मार कर कहा, ऐ मसीह, नबूवत से बता कि किसने तुझे मारा? जब पतरस बाहर से में बैठा हुआ था तो एक लौंडी ने पास आकर कहा, तू भी यीशु जलीली के साथ था? उसने सबके सामने इनकार करके कहा, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहती है। जब वो दरवाजे की तरफ बाहर जाने लगा तो दूसरी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, यह भी यीशु नासरी के साथ था। उसने कसम खाकर फिर इनकार किया, मैं इस आदमी को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो वहां खड़े थे पास आकर पतरस से कहा, बेशक तू भी उनमें से है, क्योंकि तेरी बोली ही जाहिर करती है। इस पर वो लानत करके कसम खाने लगा और कहा, मैं इस आदमी को नहीं जानता। और फी अल-फोर मुर्ग ने बांग दी। तब पतरस को यीशु की वो बात याद आई जो उसने कही थी, मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर जार जार रोया। जब सुबह हुई तो सब सरदार काहनों और कौम के बुजुर्गों ने यीशु के खिलाफ मशवरा किया कि उसे कत्ल करें और उसे बांध कर ले गए और पिलातुस हाकिम के हवाले किया। तब उसके पकड़वाने वाला यहूदा ने देखा कि वो मुजरिम ठहराया गया तो पछताया और वो 30 मस्काल सरदार काहनों और बुजुर्गों के पास वापस लाया और कहा, मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। वो बोले, हमें क्या, तू जान। तब वो मिस्काल हैकल में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। मगर सरदार काहनों ने वो मिस्काल लेकर कहा, इनको खजाने में डालना रवा नहीं, क्योंकि ये खून की कीमत है। तब उन्होंने मशवरा करके उनसे कुम्हार का खेत परदोसियों के दफन करने के लिए खरीदा। इस सबब से आज तक उस वो खेत खून का खेत कहलाता है। तब वो पूरा हुआ जो अर्मिया नबी की मार्फत कहा गया था
کہ انہوں نے وہ 30 مسکال لیے، یعنی وہ لگام جو اس پر لگایا گیا تھا، جنہوں نے لگایا وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور ان کو کمہار کے کھیت کے واسطے دیا جیسا خدا نے مجھے حکم دیا۔ اور یسوع حاکم کے روبرو کھڑا تھا، اور حاکم نے اسے پوچھا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے کہا، تو خود ہی کہتا ہے۔ اور جب سردار کہانوں اور بزرگ اس پر الزام لگا رہے تھے تو اس نے کہا، تو کچھ جواب نہیں دیتا؟ پیلاطس نے کہا، کیا تو نہیں سنتا کہ یہ تیرے خلاف کتنی گواہیاں دیتے ہیں؟ مگر اس نے کسی ایک بات کا بھی جواب نہ دیا۔ چنانچہ حاکم نہایت متعجب ہوا۔ حاکم کا دستور تھا کہ عید پر عوام کی خاطر ایک قیدی جسے وہ چاہتے تھے چھوڑ دیتا تھا۔ اس وقت برابا نامی ایک مشہور قیدی تھا۔ پس جب وہ اکٹھے تھے، پیلاطس نے ان سے کہا، تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر چھوڑ دوں، برابا کو یا یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے؟ کیونکہ وہ اسے معلوم تھا کہ انہوں نے حسد سے اسے حوالے کیا ہے۔ اور جب وہ مسند عدالت پر بیٹھا تھا تو اس کی بیوی نے اسے کہلا بھیجا، تو اس راست باز سے کچھ کام نہ رکھ، کیونکہ میں نے خواب میں اس کے سبب سے بہت دکھ اٹھایا ہے۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ آپ سب کو کھجوروں کا اتوار مبارک ہو۔ کھجور کی ٹہنی کس کس کے پاس ہے؟ آنے لہرائیں ذرا زور سے، نقدی ہو سب میں۔ داؤد کے بیٹے کو، داؤد کے بیٹے کو۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب ہم نے جلوس کا آغاز کیا تو جلوس کے آغاز پر ہم نے انجیل مقدس کو سنا، مقدس متی کی انجیل میں سے 21ویں باب میں۔ اس وقت جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور کوہ زیتون، کہاں پر؟ کوہ زیتون، بیت فجا کے پاس آئے، تب یسوع نے 2 شاگردوں کو بھیجا اور ان سے کہا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، اور وہاں پہنچتے ہی تمہیں گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھولو اور میرے پاس لے آؤ۔ اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ یہ خداوند کو درکار ہے اور وہ جلد واپس سے کرے۔ آج یہ کلام میں سے بڑی ایک اہم بات جو میں دیکھ رہا تھا کلام خدا میں، کہ وہ کوہ زیتون پر بیت فجا کے پاس آئے۔ کوہ زیتون میں بیت فجا، یہ کوہ زیتون جو ہے، یہ جو یروشلم شہر ہے اس کی مشرق کی طرف۔ کس طرف ہے؟ مشرق۔ آپ کے گاؤں میں کس طرف ہے؟ اور ہیکل کا، آپ کی ہیکل ایسے ہے اور وہ ہیکل کیسے تھی؟ مین گیٹ جو ہے اس کا مشرق کی طرف تھا۔ ہیکل کا مین دروازہ، بڑا دروازہ جو ہے وہ مشرق کی طرف تھا، اور جو یروشلم کا دروازہ بھی تھا، یروشلم کے دروازے تھے ان میں سے جو بڑا دروازہ تھا وہ مشرق کی طرف تھا۔ تو وہاں سے، اس طرف سے، کوہ زیتون سے، وہاں پر مشرق کی طرف زیتون کے جو تھے وہ پودے تھے، باغ تھے، تو وہاں سے خدا یسوع مسیح داخل ہوتا ہے۔ آخر یہ مقدس متی انجیل نویس کیوں اتنا یہ جغرافیہ پر زور دے رہا ہے؟ کیا بات ہے کہ جغرافیائی لحاظ سے بھی وہ بیان کر رہا ہے؟ نظریہ کیا، سوچ کیا ہے؟ آج کے دور میں کوئی بھی ایشو آئے زندگی میں، کوئی بھی حالات آئیں، زلزلے آئیں یا کوئی وبائیں آئیں یا کوئی اور حالات آئیں یا کوئی معاشی مشکلات آئیں، تو لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، ہر قسم کی سائنس ہے تو سائنس کی طرف دیکھتے ہیں۔ زلزلہ آیا، سائنس کی طرف دیکھ رہے ہیں، فلاں چیز آئی، سائنس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اور اگر جو یونانیوں کو دیکھیں یا رومیوں کو دیکھیں، جب وہ کسی مسائل میں پھنستے تھے تو وہ فلسفے کے لحاظ سے دیکھتے تھے، فلسفے کی طرف جاتے تھے۔ اور جب یہودی لوگ جو ہے، بنی اسرائیل قوم،
وہ کسی واقعہ کو دیکھتے، کسی واقعہ کو رونما ہوتا، اس پر غور کرتے، تو وہ کس کو دیکھتے تھے؟ وہ کلام خدا کو دیکھتے تھے، وہ پرانے عہد نامے کو دیکھتے تھے، اور پرانے عہد نامے کو دیکھتے ہوئے وہ باتوں کا تجزیہ کرتے تھے، سوچتے تھے کہ ہاں یہ اس میں ایسے لکھا ہے، ایسے بیان کیا گیا ہے، یوں لکھا ہے۔ سو جب مقدس متی انجیل نویس جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کوہ زیتون پر بیت فجا کے پاس آیا، تب اس نے 2 شاگردوں کو بھیجا۔ یہ ایک بڑا اہم جگہ ہے کہ یروشلم شہر ہے، اس کی مشرق کی طرف یہ دروازہ ہے، اور وہاں سے مشرق کی طرف سے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ یروشلم میں داخل ہو رہا ہے۔ کس کی طرف جو داخل ہو رہا ہے؟ یروشلم کی طرف سے داخل ہو رہا ہے۔ اور یہیں سے جو آگے چلتے تھے، آگے جا کے یہ جو ہیکل ہے اس کا بھی دروازہ پھر سامنے آتا تھا۔ تو یروشلم سے جب داخل ہو رہے ہیں تو سیدھا ہیکل کی طرف نظر تھا۔ اس لیے لوگ گیت گاتے ہوئے آتے تھے کہ میں خوش ہویا جدو مینوں کیا ہو یہوہ دے۔ تو یروشلم سے لوگ آتے تھے، بڑا دروازہ تھا شہر کا بھی، اور آگے چل کر ہیکل کا بھی دروازہ بڑا تھا، یروشلم کا دروازہ۔ اور ہیکل، اگر آپ کو یاد ہو کہ جب داؤد بادشاہ کو دی گئی بنانے کے لیے، خدا نے کہا تو ہیکل بنا، تو ہیکل میں خدا نے بیان کیا کہ تو وہاں پر کیا کرنا؟ 2 بڑے کروبی بنانا۔ کیا بنانا؟ 2 بڑے کروبی۔ اور وہ کیا ہوں گے؟ وہ مذبح جو ہے اس کو وہ ڈھانپے ہوئے ہوں گے، اپنے پروں سے مذبح کو ڈھانپے ہوئے ہوں گے۔ ان کے جو پر ہیں یہ وہ اتنے لمبے، 15 ہاتھ لمبے ان کے ایک پر ہوگا، اور وہ ان پروں سے مذبح کو چھپائیں، ایک اس طرف اور ایک اس طرف۔ سو یہ مجسمہ بنانے کے لیے خدا نے سلیمان کو حکم دیا، بتایا کہ اس طریقے سے ایسے کرنا، ایسے تو جو ہے ہیکل کو بنانا، اور اس کے اندر جب تو فرشتے بنائے مذبح پر تو وہ ایسے ہو۔ اور اس نے ویسے ہی کیا جیسے خدا نے اس کو بتایا، اس نے ویسے ہی پر جو ہے وہ پھر سونا مڑا، ایک پر سونا لگایا گیا، اور وہ ایسے تھے۔ یہ کیوں بنائے؟ کروبی کیوں بنائے گئے؟ فرشتے کیوں بنائے گئے؟ فرشتے بنائے گئے تاکہ یاد دلایا جائے جب لوگ ہیکل کے اندر آئیں، ہیکل کے اندر داخل ہوں، تو آتے ہی جب فرشتوں کو دیکھیں تو یہ فرشتے یہ نشان ہوں گے کہ یہ خدا کی حضوری ہے، یہ پاک ترین جگہ ہے، یہ اہم ترین مقدس ہے، پاک جگہ ہے، اور یہاں پر فرشتے بھی جو ہیں وہ خدا کی پرستش کرتے ہیں، خدا کی پوجا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ہیکل کا اہم ترین حصہ ہے کہ جہاں پر فرشتے خدا کی کیا کر رہے ہیں؟ پوجا کر رہے ہیں، خدا کی عبادت۔ اس لیے فرشتے وہاں پر بنائے گئے، اور پھر یہ مجسمے بنانے کبھی نہیں مجسمے، اور یہ مجسمے بنائے کیوں جا رہے ہیں؟ یہ نشان ہے خدا کی موجودگی کا۔ فرشتے کس کی موجودگی کا نشان ہے؟ خدا کی، کہ خدا یہاں پر موجود ہے، یہ فرشتے اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ سو فرشتوں کا ہونے سے مراد ہے خدا کا موجود ہونا۔ سونا حالانکہ کیا ہے کہ مجسمے ہیں، ان پر سونا لگایا گیا ہے، وہ وہاں پر نصب کیے گئے۔ تو عزیز بہنوں بھائیوں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گرجا گھر میں یا ہمارے گھروں میں کوئی مجسمہ ہو، تو لوگ کوئی آتے رہتے منادی کرنے والے گھر میں، تسی کیا کیا بت رکھے دیکھا کی رکھے نا تسی آپ کس سے تسی بت رکھے نا، آپ تو بت پرستی کی طرف جا رہے ہیں، آپ کو روشنی نہیں، آپ کو عقل نہیں، خدا نے بت پرستی سے منع کیا، یہ وہ فلاں۔ حالانکہ یہاں پر خود خدا بتا رہا ہے کرنا کیا ہے تجھے سلیمان، تو نے فرشتے بنانے ہیں مذبح کے دونوں طرف، کیا بنانے ہیں؟ ان پر سونا لگانا ہے۔ اور خدا یہی خدا بتاتا ہے پہلے جب بنی اسرائیل قوم وہ
بیابان میں تھے اور آچھی سانپ انہیں کاٹ رہے تھے، تو وہاں پر عدد کی کتاب میں بیان کیا گیا 21ویں باب میں، وہاں پر خدا انہیں کہتا ہے کہ بھائی تم کیا کرو، آچھی سانپ بنا، اور ان کو کہا بھائی جا تو ایک جو ہے سانپ بنا، پیتل کا سانپ، آچھی سانپ کاٹ رہے تھے، اور وہ کیا خدایا میں کیا کروں، لوگ مر رہے ہیں، میری دعا سن لے، میری محنت سن لے، لوگ مر رہے ہیں تو میں تو بڑا دکھ میں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جا تو پیتل کا سانپ، جو بھی اس نشان پر نظر کرے گا وہ کیا پائے گا، شفا پائے گا۔ پیتل کا سانپ بنا جو نظر کرے گا۔ سو یہ مجسمہ جو ہے یہ خدا کی موجودگی کے، خدا شفا دیتا ہے، خدا موجود ہے، دوسری بات خدا شفا دیتا ہے۔ اس لیے سب جو اسپتال ہے کبھی کبھی ان کے جو علامات ہوتی ہے ان پر ایسے ہی بنایا گیا، بندی بنائی ہوگی اور اوپر ایسے سانپ بنایا گیا کہ یہ جگہ ہے جہاں پر شفا۔ اور یہاں پر یہ خود کس نے کہا، یہ خدا نے کہا یہ مجسمہ بنا۔ اور اس سے بھی قبل جب پہلی بار جب آدم کو بنایا گیا، مٹی لی گئی خدا نے لی، اور آدم خدا نے خود مجسمہ، سو پہلا مجسمہ ساز کون ہے، خود خدا ہے۔ اور یہاں پہ لوگ بت بنایا گیا، خود مجسمہ ساز خدا ہے، اور پھر خود بتاتا ہے کہ تم یوں مجسمہ بناؤ، یوں فرشتہ بناؤ، یوں سانپ بناؤ، بلی پر لٹکاؤ، جو نظر کرے گا وہ تو مجسمہ نشان ہے خدا کی موجودگی کا، کہ خدا یہاں پر یہ بتایا گیا ہے۔ تو عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم واپس آتے ہیں کہ آخر یہ مجسمے یہاں پر بنائے گئے ہیکل کے اندر بتانے کے لیے کہ یہاں پر خدا موجود ہے۔ لیکن حزقیل نبی کا صحیفہ اس کا 10واں باب اور اس کی 18 سے 23 آیات، حزقیل نبی کا صحیفہ اس کا 10 باب 18 سے 23 آیات، اور کوئی پڑھ سکتا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ حزقیل نبی کا صحیفہ، حزقیل کی کتاب اس کا 10واں باب 18 سے 20 آیات۔ دس باب 18 سے 23۔ اور خداوند کا جلال ہیکل کے آستانے پر سے اٹھا، اور کروبیوں نے اوپر جا ٹھہرا، تب کروبیوں نے اپنے پنکھ اونچے کیے اور میری آنکھوں کے سامنے زمین سے اوپر کو چڑھے، اور ان کے لیے نکلے وقت چکر اور ان کے ساتھ تھے، اور وہ خداوند کے گھر کے مشرقی پھاٹک کے مداخل کے پاس ٹھہرے، اور اسرائیل کے خدا کا جلال ان پر اوپر کی طرف تھا۔ شکریہ۔ کیا ہوا کہ یہ جو فرشتے یہاں پر تھے، فرشتے جو یہاں پر تھے، حزقیل نبی رویا دیکھتا ہے کہ کیا ہوا، یہ فرشتے جو ہے ان پر خدا کا جلال ٹھہرا، ان پر کیا ہوا، خدا کا جلال ٹھہرا۔ لیکن پھر یہ فرشتے اڑ گئے اور ہیکل سے باہر چلے گئے، ہیکل سے کیا ہو گئے، باہر چلے گئے، یعنی خدا کا جلال ہیکل سے جاتا رہا، ہیکل سے خدا کا جلال کیا ہوا، مراد خدا ہیکل میں، لوگ اکیلے رہ گئے، لوگ تنہا رہ گئے، خدا وہاں سے ہیکل سے چلا گیا۔ ہیکل جو موجودگی کی علامت تھا کہ خدا یہاں پر موجود، یہ فرشتے بتا رہے تھے کہ یہ یہاں پر تو فرشتے بھی خدا کی پوجا۔ اب کیا ہوا کہ خدا یہاں سے چلا گیا، اس کے جانے کی جو وجوہات ہے پھر وہ 11ویں 12ویں اور 13ویں باب میں حزقیل نبی بیان کرتے ہیں۔ وجوہات کیا ہے؟ وجوہات ہے کرپشن۔ وجوہات کیا ہے؟ گناہ کی کرپشن، بدی کی کرپشن، کہ ہم نے بدی سے اپنے جسموں کو جو خدا کی ہیکل ہے ناپاک کر دیا۔ بنی اسرائیل قوم نے ایک دوسرے کا احترام نہ کیا، ایک دوسرے سے لڑتے تھے، ایک دوسرے سے جھگڑتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ دیکھیں ہر انسان جو ہے، جتنے بھی انسان ہے، ہر ایک کے یہ فنگر ایک جیسے فرق
एक जैसे ये फर्क है। है। पूरा सभी फर्क कहते हैं। सभी क्या है? फर्क है। भाई भाई से फर्क है। तो क्या वो इकट्ठे बातचीत करना छोड़ दें? क्या वो रहना छोड़ दें? एक दूसरे से जिद्दे लगाएं? नहीं, रहना इकट्ठे ही है, जिद्दे नहीं लगाना, रहना इकट्ठे ही है, कुछ भी हो फर्क नहीं। सो यहाँ पर क्या हुआ, बनी इस्राएल गांव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई झगड़े चोरी लुटरी बदियां। और जब बनी इस्राएल गांव में बदियां आई तो हैकल को भी उन्होंने नापाक किया। सो खुदा के फरिश्ते वहां से उठे और चले गए। ये बयान किया गया 10वें बाब में, और 11वें बाब में 13वें बाब में वजूहात बयान की गई कि खुदा क्यों हैकल से चला गया। और जाके ठहरा क्या है? बैते फिजा, जैतून के पहाड़ पर, वहां पर जाके ठहर गए। ये इसलिए बताया जा रहा है। और अब जब खुदावंद यीशु अल मसीह हैकल में दाखिल हो रहा है और बैते फजा पर वहां पर ठहरा है, तो मुकद्दस मती अंजील नवीस बता रहे हैं कि वो जो खुदा हैकल से चला गया था, यरूशलेम से चला गया था, अब यरूशलेम में वापस हिजकिय्याह नबी का सहीफा उसका 43वां बाब और उसकी 1 से 4 आयत। हिजकिय्याह नबी का सहीफा उसका 43वां बाब और उसकी पहली 4 आयत। और उसमें फिर बयान किया गया कि खुदा ने ये तमाम जो हुआ, फिर खुदा ने कहा कि कोई बात नहीं, फिर खुदा रहम करता है, फिर खुदा वापस लौटता है। फिर बैते फिजा से मशरिक की तरफ से फिर खुदा वापस लौटता है, यरूशलेम में आता है और हैकल में आता है। पढ़ सकते हैं इसके नबी का सहीफा 43 बाब पहली 4 है। फिर वो मुझे फाटक पर ले आया, यानी उस फाटक पर जिस तरफ मशरिक की राह की तरफ है। फिर वो मुझे ले आया उस फाटक पर जो जिसका राह मशरिक की तरफ से। तो मशरिक की तरफ से जो है वो निजात दिंदा आ रहा है। खुदा आगे। और क्या देखता हूँ कि इस्राएल के खुदा की तजल्ली मशरिक की राह की तरफ से आई, और उसकी आवाज और खुदा की जो तजल्ली है वो मशरिक की तरफ से आई है। सो इन तमाम पेशन गोइयों को जो हिजकिय्याह नबी ने की, जो ज़िक्रिया नबी ने 9वें बाब में की, इन तमाम को वो देखते हुए और बनी इस्राएल कौम देखते हुए क्या करते हैं, मुकद्दस मती लिखता है कि खुदावंद यीशु मसीह बैते फिजा से आ रहा है, कोए जैतून से आ रहा है, मशरिक की तरफ से आ रहा है, और ये हिजकिय्याह नबी का सहीफा पूरा हो रहा है। वो खुदा जो चला गया था हैकल से, अब हैकल में वापस लौटता है। जो यरूशलेम शहर में जो खुदा का शहर है, खुदा वापस लौट रहा है, खुदा का जलाल वापस लौट रहा है। इसलिए जब वो दाखिल हो गया तो फिर क्या हुआ, लोगों ने कहा, लोगों ने पहचान लिया ये मशरिक से आ रहा है, ये खुदा का जलाल आ रहा है, खुदा की मौजूदगी आ रही है, खुदा जो है खुद दाखिल हो रहा है। इसलिए उन्होंने नारे लगाना शुरू किए कि दाऊद के बेटे को, क्योंकि ज़करिया नबी के सहीफे में ये बयान किया गया कि बेटी यरूशलेम, बेटी सहून, खुश हो, देख तेरा जो है वो बादशाह आता है, तेरा बादशाह आता है। 9वें बाब में जिक्र किया गया, 9वें बाब की 9वीं आयत। सो ये तमाम पेशन गोइयों को, हिजकिय्याह नबी को और ज़करिया नबी को देखते हुए जब देखा लोगों ने कि खुदा की पेशन गोइयां पूरी होने लगी हैं, तो उन्होंने अपने हाथों में क्या ली, फतेहबंदी की इलामत के खुदावंद जलाल के साथ आ रहा है, अपना जलाल वापस लेके आ रहा है, यरूशलेम में जलाल ठहरेगा। और नारे लगाने लगे, दाऊद के बेटे को सो अजीज बहनों भाइयों, निजात दिंदा हैकल में आ रहा है। और जब वो आता है, यरूशलेम में दाखिल हो रहा है, तो फिर वो जाहिर बात है हिसाब किताब भी करता है, लेकिन उसका हिसाब किताब जजमेंट डे वो रद्द करने के लिए नहीं है, वो रद्द करने के लिए कि आए और रद्द कर देते। जरूर है कि अगर कोई शख्स बीमार है उसको शिफा देने के लिए, अगर किसी के जिस्म में किसी खास हिस्से में वो कैंसर बन गया है तो कैंसर का इलाज या बीमारी का इलाज जो है, अगर किसी के हाथ में या पांव में गैंग्रीन हो गई है तो क्या पूरे बंदे को खत्म कर दिया जाए, उस जगह को काटा जाए, उस जगह को साफ किया जाए, उस भेद को साफ किया जाए। तो ये
تو خدا بھی جو ہے یہی کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح وہ اس کینسر کو, بیماری کو, کوڑ کو صاف کرتا ہے, وہ پاک کرنا چاہتا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے جب ڈاکٹر کے پاس جائیں, آپ کے پاس کوئی زخم بڑھ جائے تو وہ یا کچھ ایسا بن جائے, کاٹیں گے کس سے؟ وہ تیز بلیڈ سے وہ کاٹیں گے. تو وہ کٹنا ضروری ہے, وہ صفائی ضروری ہے. اس لیے جو ہے وہ جب آتا ہے تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ جب ہیکل میں آیا اس نے دیکھا کیا؟ 21ویں باب کے بعد میں آپ پڑھیں گے, مزید آگے پڑھیں گے, تو دیکھا خداوند یسوع مسیح ہیکل میں داخل ہوا. اس نے آتے دیکھا کہ میرے باپ کو انہوں نے کیا بنا دیا ہے؟ ڈاکوؤں کی. اور پھر وہاں پر اس نے کیا کیا؟ ایک گھوڑا بنایا اور تمام وہ جو کاروبار کرنے والے تھے ان کو بکھا دیا کہ میرا گھر خدا کا گھر ہے, یہ عبادت کا گھر ہے, یہ خدا کی موجودگی کا گھر ہے. تم نے سے ڈاکو کو بنا لیا, جسوس کر لے گا, نکلو یہاں سے. اور پھر لوگوں نے کہا کہ تو کس اختیار سے کرتا ہے؟ اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ یہ تم اس ہیکل کو ڈھا دو اور میں اسے 3 دن میں کھڑا. کتنے دنوں میں کھڑا کروں گا؟ 3 دن. تو دراصل خداوند یسوع مسیح بتانا چاہتا ہے کہ اس ہیکل کا مالک کون ہے؟ خداوند. ہیکل کا مالک جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے. اور جب وہ آیا ہے اس میں تو وہ ہیکل کو کیا کر دیتا ہے؟ پاک. وہ یروشلم شہر کو پاک کر دیتا ہے. تو یہ بتا رہا ہے. تو اس کا جو بیت فجا کی طرف سے داخل ہونا معنی خیز ہے, خدا خود ہیکل میں داخل ہے. اور عزیز بہنوں اور بھائیوں, یاد رکھیے گا یہ حالات, یہ تمام مسائل, یہ پریشانیاں, یہ دکھ, یہ کب آتے ہیں ہماری زندگی میں؟ کہ جب خدا ہم سے چلا جائے. جیسے ہیکل سے خدا چلا گیا, فرشتے اڑے اور جا کے کہاں چلے گئے؟ کوہ مشرق کی طرف چلے گئے. جو ہم اس کے نبی کے صفت سنا, خدا وہاں سے چلا گیا. کبھی کبھی ہماری زندگی سے خدا چلا جاتا ہے, اور جب ہم بیمار ہوتے ہیں ہم محسوس کرتے ہیں کہ خدا کہاں ہے. جب کوئی ہمارا اپنا عزیز مر جائے تو ہم کہتے ہیں خدا کہاں ہے. کبھی کبھی خاندانی زندگی میں, ازدواجی زندگی میں مسائل آ جائیں, ایک دوسرے سے خوش نہ ہو, تو یہ پریشانی آتے ہیں کہ خدا کہاں ہے. خدا میری زندگی میں اپنا خالی پن لگنے لگتا ہے. اپنا کوئی نہیں ہے, میرا کوئی نہیں ہے. پچھلے بھی مر گئے تھے, اپنے بھی کوئی نہیں ہے, میرا کہاں ہے. کئی دفعہ یہ بیٹیاں بہنیں جو اپنے سسرال میں محسوس کرتی ہیں, یا کبھی کبھی بھائیوں سے اختلاف ہو جائے, ہم سوچتے ہیں لے لایا جی اینا کچھ کیتا, میرا کوئی نہیں. خالی پن نظر آتا ہے. اور خالی پن کیوں نظر آتا ہے؟ کیونکہ خدا ہماری زندگی میں موجود ہے. اس لیے خدا کو واپس لانا اپنی زندگی میں بہت ضروری ہے. جیسے خدا یروشلم میں داخل ہوا, اور آج ہمیں بھی اس لیے مقصد کے لیے آئے ہیں کہ خدا کو اپنی زندگی میں داخل ہونے دیں, گناہ کو نکالے اور خدا کو اپنی زندگی میں ڈالے. اور جب ہم یہ کریں گے تو ہمیں کسی چیز کی پریشانی نہیں. آگے ایک اور بات بیان کرنا, تو باتیں بے شمار ہیں, لیکن خاص طور پر آج ان 2 نکات پر بات کرنا چاہتا ہے. دوسرا نکتہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کو پکڑ کر لے گئے اور سب شاگرد باہر گئے, اور وہاں پر ایک شاگرد پترس, وہ جو ہے وہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے. وہ دور سے فاصلے پر کھڑا ہو رہا ہے. کہاں پر کھڑا ہے؟ وہ فاصلے پر کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے, سارا ماجرا دیکھ رہا ہے. اور کسی نے آپ نے کہا تو بھی یسوع جلیلی کے ساتھ تھا, پھر کسی اور نے کہا, اور پھر کسی اور نے کہا. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اسے جانتا نہیں. اور پھر جب تیسری بار انکار کیا تو پھر کیا ہوا کہ مرغ نے مار دی. اور یہ 3 بار پترس رسول نے انکار خداوند یسوع مسیح کا کیا ہے. اور اسی بات کو مقدس لوکا بھی بیان کرتا ہے. آج ہم نے مقدس متی سے سنی ہے, لیکن مقدس لوکا بھی اسی بات کو بیان کرتا ہے. تب انہوں نے اس کے منہ پر تھوکا اور گھونسے مارے, اور دوسرے نے تماچا مار کر کہا, اے مسیح نبوت سے بتا کس نے تجھے مارا. جب پترس باہر صحن میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک لونڈی نے اس کے پاس آ کر کہا, تو بھی یسوع جلیلی کے
اس نے سب کے سامنے انکار کر کے کہا میں نہیں جانتا کہ تو کیا مقدس لوکا بیان کرتا ہے کہ پترس دور دور فاصلے پر تھا اور وہ جو لوگ وہاں پر تھے آگ سینک رہے تھے وہ ان کے ساتھ دور شاگرد تو کئی تو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور یہ جو ہے شاگرد دور بیٹھا ہوا فاصلے پر بیٹھا ہوا. کبھی کبھی ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں, کئی تو بالکل دور ہو جاتے ہیں اور کئی جو ہے وہ فاصلے پر رہتے ہیں. نا ٹھیک ہے میں مسیح ہوں, میں خدا کے ساتھ مانتا ہوں, پیار کرتا ہوں, لیکن نہیں بھائی مجھے اس میں انوالو نہ, میں خدا کے گھر کی خدمت, میں یہ کام مجھے نہ دور. کبھی ہم پترس کی طرح ایسے ہو جاتے ہیں, پترس کی طرح خدا سے فاصلہ اختیار اور ایک کمفرٹ, ایک آرام دہ جگہ. وہ سردی میں کیا ہے, آگ سے آرام. ہم وہاں سے ہلنا نہیں چاہتے. ہم خدا یسوع مسیح کا اقرار کرنا چاہتے کہ بھائی اگر اقرار کر لیا کہیں مجھے بھی پکڑ نہ لے, کہیں میں بھی مسائل میں نہ آ جاؤں, میں پریشان نہ ہو جاؤں, میں دکھوں میں نہ آ جاؤں. ہم ان مسائل سے بھاگنا چاہتے ہیں اور پترس رسول نے بھی یہ. اور عزیز بہنوں اور بھائیوں, اس لیے آج جب پترس رسول دور ہے 3 بار انکار کیا, بعد میں وہ رویا, زار رویا. اس لیے آج خدا یسوع مسیح کے قریب آنے کی ضرورت ہے, خدا یسوع مسیح سے ملاقات کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ میری خاطر مار کھا رہا ہے, اگر وہ میری خاطر جو ہے وہ دکھ سہ رہا ہے, تو مجھے بھی گھبرانا نہیں, پیچھے نہیں ہٹنا. کہ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے. مسیح خدا کے وسیلہ سے ہم سب مل کر انسان کے لیے
सो दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का और बाप की अज़ल में मकबूल फरमाए। मालूम की सारी चीजें हम दुआ मांगे। हमें बान खुदा बख्श दे कि तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह की अजियत और मौत हमें तेरे मकबूल नजर कर दे। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी निजात देंदा की कामिल कुर्बानी हमें तेरे रहम और मोहब्बत के लायक बनाएगी। अपने कर्म से भी तौफीक अता कर मसीह खुदाम के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो, हम खुदाम की तरफ ध्यान लगाएं, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कि उस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीला से तेरा शुक्र अदा करें। वो हम गुनाहगारों के लिए कफारा देकर कद्दूस 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 आसमान जमीन तेरे जलाल से मामूर है और में वाला पर होशाना। हमारी क्या वो जो खुदा के नाम से आता है और में वाला पर होशाना। आए मेहरबान बाप, तू वाकई कद्दूस है, तू पाक है, हर पाक चीज तुझे से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि इंसान ये रोटी और मैं पाक और मुतबरिक हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख खाने के लिए तैयार होकर अपने आप ही खाने के मौका पर रोटी दी। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मह का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया, तुम सब इसमें से लो और पियो, नए रब्बी अहद में मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत सारे लोगों की गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जीतने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के हम मसीह का बदन और खून देकर और उनके की तासीर से आपस में एक करें। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पापा एसिड फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन बहनों और भाइयों की भी नजर कर जो जीवने की मेहनत तेरे सो गए। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और को रोशनी में कबूल फरमा। हम से विनत करते हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक मां हमारी मरियम हजरत यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर तमाम मुबारक रसूलों और मुकद्दसों के साथ जो जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम पसंद कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझका मुतलिक खुदा बाप हो और उनकी उसकी वादानियत में कामिल इज्जत व ताज़ीम शाया है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए जुल्म कर खुदा के सिखाए हुए आए हमारे बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिसका हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं, तुम हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। आए खुदा से विनती करते हैं, सब बच्चों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि मुझे शक्ति की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हैं। हम लोग गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहें। खुदा मसीह तूने अपने से कहा, मैं तुम्हारे पास सलामत ले आता हूँ, मैं अपने सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी किसी के ईमान खुदा से कर, उसे वो सलामती तहार बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदा की सलामती के साथ हो, हमें एक दूसरे की सलामती। आए खुदा के बर्रे जहान के गुनाह को उतार जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे जहान के गुनाह को उतार जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे जहान के गुनाह
बहन और भाई, यह है खुदा का बर्रा हमारा खुदा यीशु मसीह जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है, और मुबारक है हम सब जो इस बर्रा की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। मसीह का बदन और खून हम हमेशा की जिंदगी में मेरे बाप, अगर मेरे पिए बगैर ये प्याला मुझसे नहीं कर सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। हम दुआ मांगते आए मेहरबान खुदा, हम इस पाक की बात में शरीक होकर आज के साथ तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तेरे बेटे की मौत हमारी उम्मीद और हमारे ईमान को बढ़ाती है। बख्श दे कि उसका जी उठना हमारे लिए साबित कदमी का बायस हो और हमेशा की निजात दिलाए, मसीह खुदा के वसीला से। मसीह खुदा में मेरे अजीज बहन और भाइयों, अभी आज का एक मोमबत्ती के लिए लगता है कि चंदा इकट्ठा किया जाएगा और टोकरी सामने होते हैं, तो जो भी उसमें जो डालना चाहते हैं
पास्टर मोहब्बत के लिए ऐलान बताया था बाबू जी? जी जो भी देना चाहते हैं उसके लिए। और दूसरा है पाक जुमेरात की बात करते मैंने यहाँ पर अभी नहीं बताया नहीं बताया। चलें बाबू जी आपको फिर बता देंगे पाक जुमेरात के बारे में, उनका मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। और पाक जुमे की अभी नहीं नॉलेज किया मुझे। चलो यार ठीक है ठीक है। बड़े धार के साथ, बड़े अच्छे तरीके के साथ ना गिरजाघर की तैयारी की है। अल्ताफ की खूबसूरती, गदियों को वो सजाना और खाना वगैरह फेंकना, तो बहुत अच्छा। शाबाश, बारिश भी थी और लास्ट थोड़ा मौसमी खराब थे, लेकिन फिर भी बड़े अच्छे तरीके से तैयारी की गई है। तो आप सब अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। बहुत ज्यादा तैयारी की है जुलूस इतवार के लिए, और एक भी गीत जुलूस इतवार का नहीं गाया। तो मेहरबानी से तैयारी करें, ये दिन अहम है और तैयारी करते हैं उसके लिए। तो उम्मीद है कि आने वाली बात के लिए आप तैयारी करेंगे। खुदावंद आपके साथ हो, खुदा बाप और बेटे और उसकी बरकत आप सब पर नाज़िल होती रहेगी। बात हो चुकी, कुछ इस काम से जाएं।